ਅਕਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਵੀਕ 3 ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਫਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਫਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਈਸਲੈਂਡ, ਲਿਚਨਸਟਾਈਨ, ਨੌਰਵੇ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਤ੍ਰਿੰਬਕੇਸ਼ਵਰ ਟੈਂਪਲ ਅਬੋਰਡ ਆਫ ਵਨ ਆਫ ਦਾ 12 ਜੋਤਿਰਲਿੰਗਾਸ ਆਫ ਲਾਰਡ ਸ਼ਿਵਾ। ਸੋ ਤ੍ਰਿੰਬਕੇਸ਼ਵਰ ਟੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਿਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੋਬਰਟ ਈ ਲੂਕਾਸ, ਨੋਬਲ ਲਿਓਰੇਟ ਰਿਹਾ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡਾਈਡ ਐਟ ਦੀ ਏਜ ਆਫ 85। Next है Robert Lucas won Nobel Prize in 1995 for his work on rational expectations and efficacy of government intervention in economy. Next है to fulfill vision of safe and secure communication under Digital India program a citizen centric portal संचार साथी। ठीक है, सो ये संचार साथी नेम तो क्लीयर है, संचार की होंगे कम्यूनीकेशन। सो मिनिस्ट्री ऑफ कम्यूनीकेशन के वलों ये लॉन्च किया गया है। नैक्सट है टू एनकरेज एंड फैसिलिटेट यूथ पार्टिसिपेशन इन कंबैटिंग क्लाइमेट चेंज। मेरी लाइफ ऐप जी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च की है। ठीक है, सो बेसिकली यूथ का पार्टिसिपेशन उन्होंने इनकरेज करने वास्ते इन कंबैटिंग क्लाइमेट चेंज। रीसेंटली बुरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ दे विच सीगी, इट इज़ इन असम। मास डिसप्लेसमेंट इन 1948 फ्रॉम लैंड दैट वॉज टू बिकम इजराइल। ठीक है, इजराइल दे विच होई सीगी। सो इनू नकबा कहा जाता सी उस टाइम ते, इहदा मतलब हुंदा कैटास्ट्रोफ इन अरेबिक। ठीक है, नैक्सट है कैटास्ट्रोफ मीनस डिजास्टर एक तरह का। समटाइम्स इन न्यूज़ डी-हाइफिनेशन पॉलिसी जिहड़ी आ ये इंडिया वरतदा आ इन रिलेशन टू इजराइल एंड पैलेस्तीन, क्योंकि इजराइल ते पैलेस्तीन दोवें ही एक दूसरे दे एनमीज़ ने एक तरह के। ठीक है, बट इंडिया जिहड़ा दोवां दे नाल अपने तरीके नाल वरतदा आ। ठीक है, सो उहदे लई इंडिया जिहड़ा ये पॉलिसी अडॉप्ट करता डी-हाइफिनेशन पॉलिसी। By which declaration Britain in 1917 aimed to establish a national home for the Jewish people in Palestine। So a Balfour Declaration जिहड़ी है लंडन वालों 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ डिक्लेयर की गई ਸੀਗੀ। नैक्सट है विच इज़ द लार्जेस्ट नैटवर्क शेयर्ड ऑफ ATMs इन इंडिया। सो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपरों के विच आता है। नैशनल फाइनैंशियल स्विच जिहड़ा काफ़ी बच्चे NPCI लिख देंगे आ, नैशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो नहीं आना। ठीक है, सो लार्जेस्ट नैटवर्क जो ATMs का होगा नैशनल फाइनैंशियल स्विच उन्होंने कहते हैं। रीसेंटली न्यूज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ए लीडिंग इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ माइग्रेशन, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1951। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन जी न्यूज़ दे विच है, क्योंकि एमी पोप USA तो है। शी इज़ सैट टू बिकम फर्स्ट वूमेन टू हैड दिस ऑर्गेनाइजेशन। नैक्सट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द कंट्रीज़ फर्स्ट वैलफेयर फंड फॉर मनरेगा वर्कर्स। सो केरला जोड़ा है लॉन्च कर रहा है कंट्री का पहला वैलफेयर फंड मनरेगा वर्कर्स वास्ते। नैक्सट है साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज सेज हैज़ sought the support of मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम टू डिवेलप अंडर सी गैस पाइपलाइन। ठीक है, जी पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ तो लैके इंडिया तक जी ये अंडर सी गैस पाइपलाइन जी सैटअप की जाऊगी। सो पर्शियन गल्फ नूं कितनियां कंट्रीज़ बॉर्डर करदियां ने, ये भी क्वेश्चन आ जाता हुंदा है, जिवें ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है, ओमान हो गया, UAE हो गया, ठीक है, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, ठीक है, तो कतर हो गया। सो ये कंट्रीज़ जिहड़ियां पर्शियन गल्फ नूं करदियां ने बॉर्डर। सो सेज जिहड़ा जॉइंट इनिशिएटिव है इंडिया ते कंपनीज बेस्ड इन UK। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1993। सो जी भी बॉडी किसी एक्ट के थ्रू एस्टैबलिश होंगी है उन्होंने आप स्टैचुटरी बॉडी बोलते हैं। सो ये स्टैचुटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की। नैक्सट है विच प्लैनेट हैज़ बिकम प्लैनेट विद मोस्ट नंबर ऑफ मूनस करंटली एट 145। सो ओवरटेकिंग जुपिटर सैटर्न जिहड़ा आ ये विद मोस्ट नंबर ऑफ मूनस प्लैनेट बनया आ। सैटर्न दे विच जिहड़ियां ज़्यादा गैसिस तुहानूं लभणगियां हाइड्रोजन ते हीलीयम लभणगियां। नैक्सट है रीसेंटली लॉन्च विज्ञान वैभव पोर्टल। सो ये 75 जोड़े प्रोमीनेंट इंडियन साइंटिस्ट ने उन्होंने डेडिकेट किया होया एक पोर्टल आ जिहड़ा कि इंदिरा गांधी नैशनल सेंटर फॉर आर्ट्स वालों डिवेलप किया गया आ। इंदिरा गांधी नैशनल सेंटर फॉर आर्ट्स जिहड़ा ऑटोनोमस ट्रस्ट आ सैटअप अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਸਟ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰੂਪ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਯੰਤ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਰਾਲੀਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ recently which organization international organization has adopted India's proposal for digital public infrastructure। so India ਪਹਿਲੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਦਾ ਆਧਾਰ UPI ਡਿਜੀ ਲੋਕਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ SCO ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਕ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨੇਮ ਆਫ ਸੈਟ ਆਫ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਪਹਿਲਾ ਯੂਨੀਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਦੂਸਰਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ UPI ਆਧਾਰ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਡਾਟਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀ ਲੋਕਰ ਅਕਾਊਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਾਊਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਕਸ ਵਗੈਰਾ NBFCs ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਥ ਕ੍ਰੀਸੈਂਟ ਜਾਂ ਗੋਲਡਨ ਕ੍ਰੀਸੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਨਿਊਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਓਪੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਫੇਮਸ ਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਗੋਲਡਨ ਕ੍ਰੀਸੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਈਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਓਪੀਅਮ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਸਤੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਏਰੀਆ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮੇਨਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਲਾਓਸ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਗਜ਼ਿਟ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿਚੁਏਟਿਡ ਐਟ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫੇਅਰਸ ਇਨ ਮਨੇਸਰ ਹਰਿਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਨੇਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੈਵੀਲੀਅਨ ਐਟ ਕੇਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਸੋ ਕੇਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਵੀਲੀਅਨ ਆ ਉੱਥੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਬਾਏ ਸਰਸਵਤੀ ਯੰਤਰ। ਇਹ ਮਹਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੂ ਡਬਡ ਝਾਂਸੀ ਕੀ ਰਾਣੀ ਕੁਈਨ ਆਫ ਟ੍ਰੈਵੰਕੋਰ ਬਾਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ। ਸੋ ਅਕੰਮਾ ਸ਼ੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਝਾਂਸੀ ਕੀ ਰਾਣੀ, ਟ੍ਰੈਵੰਕੋਰ ਦੀ ਝਾਂਸੀ ਕੀ ਰਾਣੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ RBI is set to join Global Financial Innovation Network, first ever green washing tax print। ਸੋ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਈਵੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ RBI ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ RBI ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ GFIN। ਠੀਕ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀ ਟੂ ਟਰੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਟੂਆਰਡਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਭੋਪਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੋਟਲ 17 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ 17 ਗੋਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬੇਸਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ। UN ਹੈਬੀਟੈਟ UN ਹਿਊਮਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ 1978 ਵਿੱਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਊਟਕਮ ਆਫ ਫਸਟ UN ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਨ ਹਿਊਮਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਰਬਨ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਥਰੂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਇਹ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਆ 6th ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਵੀਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਹੈਗਾ ਪੀਸ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਐਂਡ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫॉर ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਟ ਫਿਊਚਰ। ਨੈਕਸਟ RRBs ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 50% ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਦਾ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 35% ਅਤੇ ਸਪੋਂਸਰ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ 15%। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਮੈਂ
ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡੇ, 11 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਨਿਊਜ਼। ਸੋ ਪੋਖਰਨ 2 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੋਂਬ ਟੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ 5 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੋਂਬ ਟੈਸਟ ਐਕਸਪਲੋਜਨ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ 1990 ਸੋ ਪੋਖਰਨ 2 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 5 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੋਂਬ ਟੈਸਟ ਐਕਸਪਲੋਜਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 1974 ਦੇ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਬੁੱਧਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਗੇਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 69th ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1991 ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਰਹੇਗਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ 239AA। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਨਸਰਟਡ ਬਾਈ 69th amendment conferred special status on Delhi on the recommendation of S. Balakrishnan committee. Recently Prime Minister dedicated National Hadron Beam Therapy Facility। ਸੋ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਲਕ ਲੇਕ ਵਾਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਨ ਨਿਊਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨੈਚੁਰਲ ਲੇਕ ਹੈ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ। ਸ਼ਾਮਲਾਮਾ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਇਨ ਤਿੱਬਤ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਲਾਂਚ ਪੋਸ਼ਨ ਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੀ। ਸੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ which state has become first in India to implement right to walk, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੋਡ ਓਨਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਫੁੱਟਪਾਥਸ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਛੱਡੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ 75 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 75 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੋਏਗਾ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੋਡਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਸਕਸ਼ਮ ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਟ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਆ। ਲੈਂਡ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ। ਸੋ MSS ਗੈਲੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ MSS ਗੈਲੀਨਾ ਬੋਲੀਆਂ ਡੌਕੀ ਲੈਂਡ ਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਪੀਟਰ ਮੈਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਵੈਟਸਨਸ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਡਾਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ IBM ਵੱਲੋਂ। ਧਰੂਵ ਐਡਵਾਂਸ ਲਾਈਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸਲੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਬਾਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਰੋਨੌਟਿਕਲ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡਸ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਸੋ 2 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਨ ਫੇਸ ਆਫ ਆਰਮੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਦਰ ਦੈਨ ਇਨ ਫੇਸ ਆਫ ਆਰਮੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨੋਲੋਜੀ ਇਹੀ ਆ, ਹਾਈਐਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਨ ਫੇਸ ਆਫ ਆਰਮੀ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਮਹਾਵੀਰ ਚੱਕਰ, ਥਰਡ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਚੱਕਰ, ਅਤੇ ਅਦਰ ਦੈਨ ਇਨ ਫੇਸ ਆਫ ਆਰਮੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ, ਕੀਰਤੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਆਰਡਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਹਾਵੀਰ ਚੱਕਰ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਚੱਕਰ, ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਇਨ ਲੀਥੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਹੈ ਲੀਥੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਜਿਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੀਥੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਇਹ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮਸ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਮਤਲਬ 100% ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪੋਂਸਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 60-40 ਬੇਸ।
ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਰਿਪੋਰਟ ਟਾਈਟਲ ਰੇਸ ਟੂ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਐਕਸਲਰੇਟਿੰਗ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਏਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਪੈਸੀਫਿਕ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਫਾਰ ਈਸਟ ਹੈ ਇਹ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰ ਈਸਟ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਗਰ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਛ ਟਰਮ ਸੀਗੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟੋਰਿੰਗ ਆਰਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹ ਆਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਰਜੈਂਟ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜੈਂਟ ਮੈਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਹੋਵੇ CGI ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਜੈਂਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਰਿਵਰਸ ਫਲਿੱਪ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਲਿੱਪਿੰਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਲਿੱਪਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਟਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਇੰਟਾਇਰ ਓਨਰਸ਼ਿਪ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਲਿੱਪਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਫਲਿੱਪਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੀਸੈਂਟ ਡਾਟਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਸਟੇਟ ਜਿਹਦੇ ਹਾਈਐਸਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਔਰ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਿਦ ਵਿਚ ਫੋਰਨ ਏਜੰਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰਸ ਐਂਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਬਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਇੰਡੀਆ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਿਊ ਐਂਡਰੋਇਡ ਮੈਲਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਐਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਇਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਵਰਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਫਲੂ ਹੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਵੇਅਰ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਾਈਬਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੈਨਕੋਪਸ, ਇਹ DRDO ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿਚੁਏਟਿਡ ਐਟ ਐਨ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਆਫ 12,000 ਫੀਟ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਡਵਾਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਿਵਾ ਟੈਂਪਲ, ਤੁੰਗਨਾਥ ਟੈਂਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਂਚ 75/25 ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 75/25 ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆ ਇਹ ਹਾਈਪਰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 75 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਈਪਰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ BP ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2025 ਤੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਥਰੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰਸ ਸੈਂਟਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਂਜਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਇਹ 2012 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਥੋਜਨ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਨੈਟਵਰਕ, ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ WHO ਵੱਲੋਂ। ਜੂਨੀਆ ਖਾਤੀਆ ਅਰਲੀ ਹਰਪਨ ਬੁਰੀਅਲ ਸਾਈਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਕੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਪੋਰਟ ਟਾਈਟਲ ਥਰਾਈਵਿੰਗ ਮੇਕਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਰਿਸੀਲੀਅੰਟ ਐਂਡ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਇਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਟ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਆਡ ਲੀਡਰਸ ਐਟ ਦ ਸਮਿਟ ਇਨ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ, ਸੋ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ G7 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਿਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਇੰਡੀਆ, USA, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟੂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਫॉर ਓਪਨ ਰੇਡੀਓ ਐਕਸੈਸ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਗਨਿੰਗ ਵਿਦ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਊ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਰੇਡੀਓ ਐਕਸੈਸ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਿਕਿਉਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪੇਨ ਫॉर ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲਸ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਰਜਿਸਟਰ, ਸੋ ਇਹ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਲ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਂਟਸ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਸੈਕਟਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਲ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨਾ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਾਊਂਟ ਐਟਨਾ ਵੋਲਕੈਨੋ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਰਪਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਊਂਟ ਐਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈਐਸਟ ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਆਈਲੈਂਡ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੋਸਟ ਐਕਟਿਵ ਸਟ੍ਰੈਟੋ ਵੋਲਕੈਨੋ, ਇਟਸ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵੋਲਕੈਨੋ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਲੈਸਟ ਐਕਟਿਵ ਵੋਲਕੈਨੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ UNESCO ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਿਡ ਔਨ ਦਾ ਆਈਲੈਂਡਸ ਆਫ ਸਿਸਿਲੀ, ਇਟਲੀ।
ਤੇ ਇਹ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਪਲੇਟ ਮਾਰਜਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਪਲੇਟ ਮਾਰਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਫਰੀਕਨ ਪਲੇਟ ਤੇ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਪਲੇਟਸ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੂਸ਼। ਹੂਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਲਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਲੀਗਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਗਰੀਡੀਅੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਿਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਮਿਥੇਨੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਰਾਊਂਡ 2 ਲੱਖ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡਿਊ ਟੂ ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡਿੰਗ ਇਨ ਸ਼ੈਬਲ ਰਿਵਰ। ਸੋ ਸ਼ੈਬਲ ਰਿਵਰ ਇਜ਼ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਸੋਮਾਲੀਆ। ਪ੍ਰਤਿਊਸ਼ ਤੇ ਮਹੀਰ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਿਵੀਲੀਅਨ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕੰਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 6.8 ਪੈਟਾਫਲॉप्स। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਜੀਨਸਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਰਮ ਸ਼ਿਵਾਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਰਮ 8000, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਜੀਨਸਲੀ ਕੰਬਾਈਨ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਰਮ ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ 75 ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ IT ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਬਾਈ CDEC ਐਂਡ IIS ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਬੈਂਗਲੌਰ। ਹੈਲਥ ਫॉर ਆਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਟੂ ਡਿਲੀਵਰ ਵਟ ਮੈਟਰਸ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅ ਨਿਊ ਸਕਿਲਡ ਪਾਥਵੇ ਨੇਮ ਮੇਟਸ। ਸੋ ਮੇਟਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਫॉर ਟੈਲੈਂਟਡ ਅਰਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮਸ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਕਿੱਲ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਮੇਟਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਐਂਡ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਪਾਵਰਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਅਸਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੰਡਰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਅਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਟੂਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। PM ਹੈਜ਼ ਇੰਸਟਾਲ ਸਿੰਗਹੋਲ। ਸੋ ਸਿੰਗਹੋਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੰਗਹੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਿੰਬਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਰਾਜਾ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੌਂਪਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸੋ ਇਹ ਸਿੰਗਹੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਹੈ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤਮਿਲ ਵਰਡ ਸਿਮਾਈ ਤੋਂ, ਮੀਨਸ ਰਾਈਟਸਨਸ। ਰਾਈਟਸਨਸ ਮੀਨਸ ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਚੋਲਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਾਵਰ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਲੀਵ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਨ ਸੰਗਮ ਏਜ ਐਂਡ ਫਾਈਂਡ ਇਟ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਇਨ ਮੈਨੀ ਸੰਗਮ ਟੈਕਸਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਬੀ ਪਲੇਸਡ ਔਨ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ। ਸੋ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ FATF ਦੇ ਅੰਡਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਉਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ FATF ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ IMF, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਟਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲੈਬਨਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਊਟਲੁੱਕ 2023 ਇਹ ਬਾਈਐਨੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੋਰਮ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ OECD ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਸੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੀਪਜ਼ਿਗ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਲੂਡ ਹੋਈ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਫ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਯੂਨੀਅਨ। ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਮੀਨਸ ਯੂਰਪ ਪਲੱਸ ਏਸ਼ੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ABK²R, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਮੀਨੀਆ, ਬੈਲਰਸ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫੋਰਮ ਸ਼ਾਪਿੰਗ। ਫੋਰਮ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਲਾਇਰਸ ਆ ਉਹ ਉਸ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਆਪਣਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਮ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਹੈਕਰਸ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਹੈਕਰਸ ਨੇ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਥਰੂ ਰੈਂਸਮਵੇਅਰ ਅਟੈਕ। ਸੋ IIB ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਬਾਈ IRDAI ਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੰਡਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2012। नेक्स्ट है रिसेंटली न्यूज़ प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स दी। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड 4th जनरेशन ऑफ इट्स लिक्विड फ्यूल्ड खुरामशर बैलिस्टिक मिसाइल नेम्ड खैबर। सो ये ईरान ने जोड़ा ये लॉन्च किया है। सो ये बारे थोड़ा जिहा आपां पढ़ लैंदे आ। ਖੁਰਮਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਇਹ ਇਰਾਨੀਅਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਇਰਾਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਫਾਈਟਿੰਗ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਖੈਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਊਇਸ਼ ਫੋਰਟਰੈਸ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੇ ਕੌਂਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 7th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੁਰਮਸ਼ਰ 4 ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਂਜ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਤੇ 1500 kg ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਹੈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਡਲਡ ਆਫਟਰ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆਸ ਮਸੂਦਨ ਬਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਪਾਥ ਹੁੰਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਫਰੋਮ ਮੇ ਵੀਕ 3 ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।